नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. जिल्ह्यात शारदा देवी विसर्जन शोभायात्रा साजरी. डीजेच्या तालावर महिलांनी नृत्य. डीईओ कार्यालयामध्ये थोडा तणाव, अनेकांना अटक. शिक्षकांच्या नियुक्तीत अनियमितता झाली. पोलीस ठाण्यात उमेदवारांसाठी समुपदेशन आयोजित. चालणारे नित्यान्नदान. कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. देवी नवरात्र उत्सवाचा एक भाग म्हणून शारदा देवी मूर्ती विसर्जन मिरवणुका भक्तांची विशेष पूजा असलेल्या शहरामध्ये मोठ्या थाटात सुरू आहे. वैदिक विद्वानांनी वैदिक मंत्र उच्चारांमध्ये घराघरात आणि वाड्यावाड्यात देवींना प्रतिष्ठित केले, तर त्यांची पूजाही केली. कुंकुमार्चना, यज्ञ, होमादी देवीची पूजा करण्यात आली. नगरमध्ये विसर्जन शोभायात्रा मोठ्या दिमाखात निघत असल्याने संबंधित वसाहतीमध्ये बसवण्यात आलेल्या शारदा देवीच्या या मूर्तीला विशेष सौंदर्य प्राप्त झाले. शहरातील श्री वासवी कन्याका परमेश्वरी देवी मंदिरामध्ये स्थापित झालेली शारदा माता ही मूर्तीचे विसर्जन सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला. आर्य वैश्य महिला व युवतींनी मोठ्या संख्येने उत्सवात सहभागी होऊन जल्लोष केला. खास तर सजवलेल्या वाहनातून देवीची मूर्ती शोभायात्रा काढण्यात आली. डोळ्यांची मेजवानी म्हणून अशोक रोड, गांधी चौक, आंबेडकर चौकात मिरवणूक निघाली. అధ్యక్షుడు కులక్ష కుమార్ శేఖర్ అధ్యక్షుడు సంజయ్ బక్రీ అందరూ కూడా जिल्ह्यामध्ये शारदा देवी मूर्ती विसर्जनाचा कार्यक्रम भक्तिभावाने सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सोमवारी सायंकाळी आदिलाबाद येथील भाग्यनगर कॉलनीतील सार्वजनिक शारदा मंडळाच्या विद्यमानाने शारदा देवीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. यावेळी विसर्जनाच्या शोभायात्रेत लहान मुले, युवतींचे नृत्य, महिला आणि टिपऱ्यांच्या सादरांमध्ये होते. त्यानंतर ते लोककलांच्या प्रवाहात बुडून गेले. सोमवारी शिक्षक भरती प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून समुपदेशन ही कैमया ठरलेली आहे. शिक्षक भरती शिक्षण विभाग आंधळेपणाने वागत असून अपात्रांना नोकरींचे वाटप करत असून पदे मिळवलेल्यांना बाजूला सरकवत असल्याचा संताप विविध शिक्षक संघटना आणि बीसी युनियनच्या या नेत्यांनी व्यक्त केला. याबाबत शिक्षण अधिकारी कार्यालयामध्ये डीईओ प्रणिता यांना पदोन्नत करण्यात आले
आणि DSC नियुक्तीमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोपही याला जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटवून तोपर्यंत समुपदेशन थांबावे अशी मागणी नेत्यांनी केली। सकाळी 10 वाजता उपस्थित उमेदवार त्यांनी सांगितले की समुपदेशन रद्द झाले आहे, येणाऱ्यांनी हजेरीवर सही करून निघून जावे आणि त्यानंतर समुपदेशनाची तारीखही जाहीर केली जाईल। तर उमेदवार हजेरी लावून परत असताना DEO कार्यालयातून दुपारी 2 वाजता समुपदेशन प्रक्रिया ही सुरू राहणार असल्याचे संदेशही आले। त्यामुळे उमेदवारांनी DEO कार्यालयात धाव घेतली। समुपदेशनासाठी आलेल्या उमेदवारांना प्रचंड अडचणीचा सामनाही करावा लागला। त्या दरम्यान जिल्हा स्तरावर 2 आणि 12 क्रमांकावर मिळवणाऱ्या नोकऱ्या मिळत असून खालच्या क्रमांकावर असलेल्या पदे देण्यात असल्याचे ही प्रतिवादींना म्हटले आहे। तर एक महिला उमेदवार SGT साठी पात्र ठरलेली आहे आणि तिची SA श्रेणीमध्ये निवड झालेली आहे आणि त्या महिला उमेदवाराने ती SA नाही याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे। DEOंनी संचालक कार्यालयातून चूक झाल्याने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वाद मिटला नाही। त्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी, RDO विनोद कुमार आणि JDPचे CEO जितेंद्र रेड्डी तेथे पोहोचले। DE सोबत विशेष बैठकही घेतली। DSP जीवन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली कोणतीही घटना न घडता ही कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला। शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांना बळजबरीपणे अटक करून ठाण्यात नेण्यात आले, त्यामुळे थोडा तणाव निर्माण झाला। नेत्यांच्या या अटकेनंतर पोलिसांनी बंदोबस्त समुपदेशन सुरू केले। సెకండరీ వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్ డిస్ట్రిక్ట్ సెకండ్ ర్యాంక్ ఇతను బిల్లింగ్ లెటర్ ఫిజికల్ సైన్స్ కి ఇచ్చిండు, అలాగే తెలుగులో 12వ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇతనికి। సో అతను ఫిజికల్ సైన్స్ కి ప్రయారిటీ ఇచ్చి లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత బిల్లింగ్ లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇతనికి కేటాయించకుండా ఇతని వెనక ఉన్న 3rd ర్యాంకర్ కి ఫిజికల్ సైన్స్ పోస్ట్ కేటాయించడం జరిగింది। SGT డిస్ట్రిక్ట్లో డిస్ట్రిక్ట్ టార్గెట్ సాధించాను, కానీ నాకు SAలో రిజెక్ట్ అయిపోయింది। అయినా కూడా SA లిస్ట్లోనే నా నేమ్ వచ్చింది, SGTలో నా పేరు అనేది రాలేదు। ఇప్పుడు నేను ఎందులో తీసుకోవాలి, ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నా కూడా నా నేమ్ అనేది ఇవ్వలేదు। SAలో రిజెక్ట్ అయినా కానీ SAలో నా నేమ్ ఇచ్చారు। ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సార్, నాకు పరిష్కారం చూపించండి, నాకు న్యాయం చేయండి। స్థాయిలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ విభాగంలో నాకు 2వ ర్యాంక్ వచ్చినప్పటికీ కూడా నా తర్వాత ఉన్న 3వ ర్యాంక్కి అలాట్ చేశారు। నాకేమో స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగులో నేను వద్దని చెప్పి విల్లింగ్ లెటర్ చేసినా కూడా అయినా కావాలని చెప్పి వాంటెడ్లో ఇది చేసినట్టుగానే అనిపిస్తున్నది। దయచేసి నాకు మాత్రం స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్సే కావాలి, నేను 100 సార్లు చెప్తున్నాను, అయినా కూడా ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు। 2024లో సెలెక్ట్ అయినటువంటి కొందరు స్టూడెంట్ 5-6 ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని డైరెక్టర్ గారికి రెక్టిఫైడ్ కొరకు లెటర్ రాసినప్పుడు కూడా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి దానిపైన స్పందన లేకుండా ఈరోజు హడావుడిగా వచ్చి ఈరోజు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి వాటిని రెక్టిఫై చేయకుండానే వాళ్ళని పక్కకు పెట్టేసి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించాలనే ఆలోచనలో DO గారు ఉన్నారు। DO గారికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, వాళ్ళని కూడా పరిగణనకు తీసుకొని వాళ్ళకు ఏదైతే ర్యాంక్స్ ప్రకారం వాళ్ళని కూడా వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఏదైతే ర్యాంక్ ఉన్నదో దాని ప్రకారం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించాల్సిందిగా ఈరోజు వాళ్ళకు ఆర్డర్స్ ఇచ్చే విధంగా ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సింది। ఆ చర్యలు తీసుకున్న తర్వాతనే నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించాల్సిందిగా మా యూనియన్స్ తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सार्वजनिक सेवेसाठी अमेरिकेतून आदिलाबाद येथे आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम हाती घेतले। त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्यान्नदान कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे। शहरातील त्यांच्या प्रजासेवा भवनमधील कॅम्प ऑफिसमध्ये रोज लोक भूक भागवून आपली भूक भागवतात आणि त्यांना कौतुकांचा वर्षाव करतात, आशीर्वाद देतात। నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదోళ్ళ పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే। ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు
చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా या महिन्याच्या 17 तारखेला कोमरम भीम यांची 187वी ही वर्धंती साजरी होत असून आदिवासी चळवळीतील नेते नवजमातीतील आदिवासी SC ST BC यांनी बाहेर पडून यशस्वी करावी अशी मागणी धरण रणकिशोर यांनी केलेली आहे। मंगळवारी शहरातील प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये या कार्यक्रमाची माहिती देण्यात आली। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील RTC बसस्थानकासमोर आदिवासी कार्यकर्ते क्रांतिकारी व आदर्शवादी आदिवासींचे लाडके कोमरम भीम यांची 178वी ही वर्धंती आयोजित करण्यात आली आहे। तर आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी सर्वांना कठोर परिश्रम करण्यास सांगितले। कोमरम भीम वर्धंती తారీఖు రోజున జోడే ఘాట్ ఉట్నూర్ మరియు ఆదిలాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ల జరగబోయే 187 వర్ధంతి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాల బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా కుమ్రం భీమ్ రామ్జీగోండ్ హిరాసుక ప్రాంగణంలో క్రాంతివీర్ కుమ్రం భీమ్ 187 వర్ధంతి జరుపుతున్నాం। కావున మేము ఆదివాసీ ముద్దుబిడ్డలే కాకుండా క్రాంతివీర్ కుమ్రం భీమ్ దేశంలో ప్రతి ఒక్కలకు ఆదర్శంగా నిలిచారు। క్రాంతివీర్ కుమ్రం భీమ్ ఆశయ సాధన కొరకు ప్రతి ఒక్కరు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అభివృద్ధి వైపు తీసుకుపోవాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాను। ఈ రోజు 17వ తారీఖు రోజున 11 గంటలకు జరగబోయే బస్ స్టాండ్ యందు ప్రతి ఒక్క ఆదివాసీ ముద్దుబిడ్డ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు గాని ఉద్యమ నేతలు గాని మరియు 9 తెగల ఆదివాసులు గాని మరియు SC ST BC మైనారిటీ ప్రతి ఒక్క నాయకులు కూడా హాజరు కావాలని కోరుతున్నాను। అలాగే భారతదేశంలో నివసిస్తున్న ఎన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి చూడు ఆ పార్టీలకు కూడా అతీతంగా క్రాంతివీర్ కుమ్రం భీమ్కు నివాళులు అర్పించాలని నేను ఇరాసుకా కానీ ఆదివాసీ నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ప్రభుత్వానికి మరియు అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు మరియు ఆదివాసీ ముద్దు బిడ్డలకు కానీ SC ST BC మైనారిటీ ప్రతి ఒక్కరికి నేను చేతి జోడించి నమస్కారం చేస్తున్నాను। కాబట్టి క్రాంతివీర్ కుమ్రం భీమ్ 187 వర్ధంతి జయప్రదం చేసి నివాళులు అర్పించాలని ఆదివాసుల తరపున మా యొక్క విజ్ఞప్తి। जिल्ह्यात सर्वत्र बतकम्मा सोहळा सुरू आहे। तेलंगणाचे सांस्कृतिक वैभव दाखवण्यासाठी हे सण मोठ्या थाटात साजरे केले जातात। आदिलाबाद शहरातील कैलासनगरमध्ये बतकम्मा उत्सव भव्यपणे साजरा केला। सुंदर वेगवेगळ्या फुलांनी ही बतकम्मा सजवण्यात आली आणि हे गौरी मातेची पूजा करण्यात आली। नंतर महिलांनी युवतींनी बँड मेळाव्याच्या मध्यभागी डीजेच्या तालावर नृत्य केले। त्यांनी टाळ्या वाजवून आणि फटाके फोडून हा सोहळा थाटामाटात साजरा केला। वसाहतीवाल्यांनी उत्साहाने त्यामध्ये सहभाग घेतला।
कार्यकर्त्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कल्याणकारी भवन बांधावे, ओळखपत्र द्यावे आदी मागण्या घेऊन तेलंगणा उद्योजक संघाच्या वतीने पादयात्रा काढण्यात आलेली आहे। शहरातील R&B गेस्ट हाऊस पासून सुरू होणारी ही पादयात्रा हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठापर्यंत चालणार आहे। तत्पूर्वी कार्यकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी या शहीदांच्या स्तूपावर प्रार्थना केली। तेलंगणासाठी कार्यकर्त्यांनी केलेले बलिदान अस्मरणीय आहे, मात्र तात्कालीन सरकारने त्यांना मान्यता न देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला आहे, असे तेलंगणा उद्योग संघाचे प्रदेश अध्यक्ष दर्शलाही श्रीशैलम यांनी सांगितले। मात्र काँग्रेस सरकारच्या काळात न्याय मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। వర్ధిల్లాలి తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఐక్యత తెలంగాణ వీరులకు తెలంగాణ అమరవీరులకు జోహార్లు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు మా పాదయాత్రకు మద్దతుగా వచ్చిన అందరికీ ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము। నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేస్తే ఆంధ్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుమరుగైతుందని తెలిసినా కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్న విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానాలను చూసి చలించిన సోనియా గాంధీ గారు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రత్యేక బిల్లు పెట్టి తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది। మన కేసీఆర్ సార్ గారు అమ్మాని పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు ఇస్తాం అని అక్కడ సోనియా గాంధీ గారిని ఇక్కడ ఉద్యమకారులందరినీ కట్టేట ముంచిన బాపత మన కేసీఆర్ సార్ గారిని 10 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉండి కూడా ఏ ఉద్యమకారుని పట్టించుకున్న పాపన ఇవ్వలేదు। మన ఉద్యమాన్ని మన అవేర్నెస్ ను మనం పబ్లిక్ లో ఏదైతే చేసినామో దాన్ని ఓటుగా మార్చుకున్నాడు। కమిషన్ వేసి ఉద్యమకారులు ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరెవరు టెంట్ కింద కూర్చున్నారు, ఎవరు డబ్బు కొట్టిరు, ఎవరు పాటలు పాడిరు, ఎవరు ధర్నాలు చేసిరు, ఎవరు జైలుకు పోయిరు, ఎవరు దెబ్బలు తిన్నారు అనే దాని మీద పూర్తిగా డాటా తెప్పించుకొని మా ఉద్యమకారులందరికీ పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం కల్పించాలి। సోనియా గాంధీ గారికి తెలంగాణ ప్రజలు 10 సంవత్సరాలు ఓట్లు లేకున్నా కూడా మళ్ళీ ఉద్యమకారుల పట్ల చిత్తశుద్ధితో వాళ్ళు ఉద్యమకారులకు హామీలు ఇవ్వడం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం। 10 ఏళ్ళ అధికారంలో ఉండి కూడా కేసీఆర్ గారు మన విషయాల గురించి పట్టించుకోకపోవడం కూడా చాలా దారుణమైన అంశం। ఈ 2 అంశాలను పబ్లిక్ లో తీసుకుపోవడానికి అదేవిధంగా ఏదైనా మన రేవంత్ అన్న ఏం చేయాలనుకున్నా ఫస్ట్ అమరవీరులకు తర్వాత ఉద్యమకారులకు చేయాలి, ఇది न्यायమైన डिमांड। गेल्या 3 वर्षापासून RTFची अंमलबजावणी झालेली नसून सध्याच्या काँग्रेस सरकारने विशेष लक्ष देऊन निधी जाहीर करावा, असे खासगी पदवी व PG कॉलेज असोसिएशनचे सदस्यांनी सांगितले। आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ही घोषणा करण्यात आली। ते म्हणाले की सीएम रेवंत रेड्डी यांनी RTFच्या या बाबतीमध्ये विरोधी पक्षाने म्हणून तात्कालीन BRS सरकारला नाकारले, मात्र सरकार काँग्रेस सरकार हे आल्यानंतर ही मागणी नाही। त्यामुळे महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनावर मोठा भार पडत नसून इमारतीचे भाडेही भरता येत नाही। अशा परिस्थितीमध्ये प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे ते म्हणाले। सीएम रेवंत रेड्डी यांनी विशेष पुढाकार घेऊन न्यायाच्या या दिशेने पावले उचलण्याचे आवाहन त्यांनी केले। ప్రైవేట్ డిగ్రీ అండ్ PG కళాశాలల యాజమాన్యాల
రాష్ట్ర యాజమాన్యాల సంఘం తరపున పిలుపు మేరకు ఆదిలాబాదు పట్టణ ప్రైవేట్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కళాశాల యాజమాన్యాలందరము అక్టోబర్ 15, 2024 నుండి నిరవధికంగా డిగ్రీ కళాశాలలు పీజీ కళాశాలన్నీ మూసివేయాలని చెప్పని తెలియజేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆర్టీఎఫ్ అనేది గత 3 సంవత్సరాల నుండి ప్రభుత్వము దాటవేసే ధోరణిలో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే 2014 నుండి 2018 మధ్య అంటే అపోజిషన్ లీడర్ ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో 2-3 సార్లు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఈ ఆర్టీఎఫ్ విషయంలో నిలదీయడం జరిగింది. పేద విద్యార్థుల కోసము వైఎస్ఆర్ గారు ప్రారంభించిన ఈ స్కీమ్ను మీరు ఉంచుతారా తీసిస్తారా అని అప్పటి విద్యాశాఖ మంత్రి అయిన కడియం శ్రేయన్ గారిని మన ముఖ్యమంత్రి గారిని కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా అడగడం జరిగింది. సో ఎవరైతే అద్దె భవన్లో నడిపే యాజమాన్యాలు కానీ ఈవెన్ కరెంట్ బిల్ కట్టడం కానీ అంటే పన్ను కట్టడం కానీ ట్యాక్స్ కట్టడం కానీ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. ఇన్ని రోజులు దాన్ని ఏదో రకంగా నెట్టుకు రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మేము విద్యార్థులందరినీ పోషకులను తల్లిదండ్రులందరినీ కూడా అంటే పట్టణ ప్రజలందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏం జరుగుతున్నాం మాతో ఈ విషయంలో మీరు సహకరించగలని చెప్పని కోరుతున్నాము. ముఖ్యమంత్రి వారే మనకు విద్యాశాఖ మంత్రి కాబట్టి తప్పకుండా దీన్ని తొందరలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మాకు ఎంతో కొంత साइन చేస్తారని చెప్పని आशिస్తున్నాము. संपूर्ण शहर उत्सवाने गजबजले आहे. आदिलाबाद शहरातील संजय नगर कॉलनीतील बतकम्मा उत्सव साजरा करण्यात आला. या उत्सवाने वसाहतीमधील उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले. वसाहतीतील महिला व युवती पारंपरिक पोशाख परिधान करून डीजेच्या तालावर नाचत नृत्य केले. बतकम्माची ही खूप प्रभावी होती. शहरातील न्यू हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीतील बतकम्मा सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. पारंपरिक पेहरावातील महिला व युवतींनी नाचत टाळ्याच्या वाजवत ही बतकम्मा साजरी केली. वेगवेगळ्या कलर रंगीबिरंगी फुलांनी सजवलेली बतकम्मा विशेष पूजाही करण्यात आले आणि वातावरणात साजरे केले. देवी की जय जगदम्बा तल्ली माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम.
आदिवासी मंजूराव हल्ला करणाऱ्या हल्लेखोरांना कठोरात कठोर शिक्षा करून पीडितांना न्याय द्यावा अशी मागणी आदिवासी नेते जंगू पटेल यांनी केलेली आहे। आदिलाबाद शहरात ते पत्रकारांशी बोलत होते। त्यांनी भीमसरी व सातनाला बसस्थानकावर वाहनाची तोडफोड करून आदिवासींवर हल्ला करून त्यांना जखमी केले। या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे आणि तात्काळ अटक करून शिक्षा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले, अन्यथा कारवाई करू असा इशाराही दिला। కొన్ని పేర్లు ఇంకా తెలియదు వాళ్ళు కూడా ఇంకవర్ చేసి అందరికీ గిరిజనుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, గిరిజనుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, ఎస్సీ ఎస్టీల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి, అట్రాసిటీ కేసు అమలు చేయాలి, వెంటనే అమలు చేయాలి, ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ వెంటనే అమలు చేయాలి। ఏదైతే మొన్న 13 తారీఖు రోజున షేజ్పూర్ నుంచి మన ఇద్దరేమో మన కులం లేబర్లు, ఇద్దరేమో మన గోండతేవ లేబర్లు, ఇద్దరేమో లంబడి లేబర్లు అక్కడి నుంచి మన భీమసరి రంగ వద్దంగా మళ్ళీ సాధనాల బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఒక బ్రిడ్జ్ దగ్గర రామే నుంచి దాదాపు 60 నుంచి 70 వరకు మంది మా ఊళ్ళని మాత్రం దాడి చేయడము, మా ఊళ్ళ మ్యాక్స్లు మాత్రం మొత్తం కాంజులు పల్లగొట్టడము ఇప్పుడు అటువంటి సంఘటన మాత్రము కాదు। ఎందుకంటే గతం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మన గోండ్ తెగ నుంచి ఇద్దరు, మా కులం తెగ నుంచి ఇద్దరు వాళ్ళు బేపత్తున్నారు, వాళ్ళు ఇంతవరకు దొరకలేరు। ఆల్రెడీ దానికి పిటిషన్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో తీసుకొని పోతే రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ గారు మాత్రము దానికి ఏదో ఒక చిన్న సెక్షన్ విధంగా కేసు బుక్ నేను చేసిననుకుని చెప్పడం జరిగింది। అదే మాదిరిగా మళ్ళీ మేము డిఎఫ్సి తాడపోతే డిఎఫ్సి వాస్తవంగా గౌరవించిండు, ఇట్లా అన్యాయం జరిగింది కదా అల్ల మీద నేను కఠిన చర్య తీసుకుంటా, ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు కూడా నేను నమోదు చేస్తానుకొని కూడా డిఎఫ్సి గారు గౌరవించడానికి డిఎఫ్సి గారు కూడా ధన్యవాదాలు। అదే మాదిరిగా ఇంకా మేము ఏసీ వరకు కూడా మేము ఆల్రెడీ పోతున్నాము। అల్లకు మాత్రము రేపటి 24 గంటల లోపల ఆరటింత చేయకుంటే జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా లంబడి సోదరులు కావచ్చు, కులం సోదరులు కావచ్చు, గోండ్ సోదరులు కావచ్చు, జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా మేము ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తాం। ఎందుకంటే గతం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మేము అన్ని తెగలకు మేము ఏజెన్సీలలో వాళ్ళు బతుకుతున్నా కానీ ఏమంటలేము, మా గిరిజనుల బయలుదేరి దాడిలకు మాత్రం బలి అయితే ఎక్కడున్నా మేము వాళ్ళకు వదిలేయము। ఎవరైతే కొట్టిల్లో వాళ్ళకు 50 నుంచి 70 వరకు కొందరు మంది ఇప్పుడు మేము పేర్లు కనుక్కున్నాం, కొందరు మంది ఇందుకు పేర్లు మనకు తెలియలే, అందరికీ ఇన్క్వైరీ చేసి వాళ్ళకు రేపటి వరకు ఖచ్చితంగా రిమాండ్ చేయాలనుకుని మేము డిఎస్పీ గారికి एसपी గారికి మేము ఇది ఒక మన కోరుకుంటున్నాం అనుకుని సెలవు చేసుకుంటున్నాం। आदिलाबाद DSPL जीवन रेड्डी यांची त्यांच्या 30 वर्षाच्या सेवेबद्दल कोणतीही टिप्पणी न करता सर्व उत्कृष्ट सेवा पदासाठी निवड करण्यात आलेली आहे। जिल्ह्यात शांतपूर्ण वातावरण राहावे आणि त्यासाठी आवश्यक सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या जातील असे त्यांचे म्हणणे आहे। गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि पातळ ठेवणारी ही यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। నేను 1995లో ఎస్ఐగా సెలెక్ట్ అయ్యాను। సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్కి అలాట్ చేయడం జరిగింది। అప్పటి నుంచి దాదాపు నా 90% సర్వీస్ కూడా ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లోనే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ నేరాలు అరికట్టడంలో, తర్వాత గాంజా నివారణలో, తర్వాత మట్కా గుట్కా ఇవన్నీ అరికట్టడానికి మా గౌరవ ఎస్పీ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ మేరకు చాలా చర్యలు తీసుకున్నాం। ఈ ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్ గ్యాంగ్స్ కూడా చాలా వరకు పట్టుకోవడం జరిగింది। మెయిన్ ప్రజలకు అవేర్నెస్ చేయడం ఒకవైపు, మళ్ళీ ఈ నేరస్తులను పట్టుకోవడం ఒకవైపు, రెండు కూడా మేము ఇక్కడ మా డివిజన్ పరిధిలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము। దాంతో ఈ ప్రాపర్టీ అఫెన్స్లు, చీటింగ్లు కూడా మన డివిజన్లో చాలా వరకు తగ్గినాయి। గాంజా అయితే కంప్లీట్ దాన్ని కర్బ్ చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకుంటున్నాం। ఇప్పుడు ఏ కొద్దిగా దొరికినా గాంజా నిల్వ ఉన్నా, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినా, అమ్మినా, కొన్నా వారందరిపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నాం। తలమడుగులో దాదాపు 900 కిలోల గాంజా కూడా 15 బ్యాగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది। ఆ కేసులో కూడా దర్యాప్తు నిమిత్తం ఒక టీం, ఒక సిఐ, ఒక ఎస్ఐని కూడా ఈరోజు బుల్దానా, ధూలే, ఉత్తరప్రదేశ్కు పంపడం జరిగింది।
మా పోలీస్ అధికారులు స్టాఫ్ యొక్క కృషితో వారు చేసిన పనికి గుర్తింపుగా ఈ పథకం రావడం నేను వారందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఏ పథకం వచ్చినా అవార్డు వచ్చినా ఇంకా మన బాధ్యత పెరుగుతుంది, ఇంకా మంచిగా పనిచేయాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా పెరుగుతుంది. కాబట్టి మా డివిజన్ పోలీస్ అధికారులకు, స్టాఫ్కు మరియు ఆదిలాబాద్ డివిజన్ ప్రజలందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు పోలీసు ఉద్యమంలో ఉంటాయి. పోలీసులు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అంత మంచి పేరు వస్తుంది. ప్రజలకు సేవ చేసే ఒక మంచి గొప్ప అవకాశం ఈ డిపార్ట్మెంట్కి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలు కూడా పోలీసుల యొక్క సేవలను చాలా రికగ్నిషన్ కూడా ఇస్తున్నారు. గౌరవ మా ఎస్పీ గారి ఆదేశం మేరకు టైం టు టైం గైడెన్స్తో మా డివిజన్ పరిధిలో అందరు ఆఫీసర్స్ కూడా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈ కమ్యూనల్ సెన్సిటివ్ మన ఆదిలాబాద్ డివిజన్లో గణేష్ నిమజ్జనాలు, తర్వాత దుర్గాదేవి నవరాత్రులు, దుర్గాదేవి శారదేవి మన నిమజ్జనాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రశాంతంగా ఎలాంటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఈ ఆదిలాబాద్ డివిజన్ ప్రజలు కూడా చాలా సహకరించడం జరిగింది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా సహకరించడంతో మేము ఈ సక్సెస్ సాధించడం జరిగింది. మెయిన్ ప్రజలకు ఒకవైపు మేము అవేర్నెస్ చేపిస్తున్నాం, తర్వాత ఏదైనా నేరాలు జరిగితే డిటెక్షన్కు చేయాల్సిన చర్యలని తీసుకుంటున్నాం. ప్రజలు ఈ దొంగతనాలు జరగకుండా, నేరాలు జరగకుండా, సైబర్ క్రైమ్ జరగకుండా అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అవేర్నెస్ ఉంటే ఎవరన్నా క్రిమినల్స్ వాళ్ళ నేరానికి పాల్పడ్డప్పుడు మనకు ఈజీగా దాన్ని అడ్డుకునే అవకాశం ఉంటుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. जिल्ह्यात शारदा देवी विसर्जन शोभायात्रा साजरी, डीजेच्या तालावर महिलांनी नृत्य. DPO कार्यालयामध्ये थोडा तणाव, अनेकांना अटक. शिक्षकांच्या नियुक्तीत अनियमितता झाली. पोलीस ठाण्यात उमेदवारांसाठी समुपदेशन आयोजित. सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.